Hello everyone, welcome to Odisha Education Trick. आज आम +3 5th सेमिस्टर कोर 11 यूनिट 1 2 एवं 3 मार्क्स विषय डिस्कशन करिबा। चलो देरी न करी क्लास आरंभ करिबा। देखिए कौन देछि 1 नंबर फरासी विप्लव केबे होइतिला। एही विप्लवर पूर्ववर्ती समय को कौन कहा जाए ना उत्तर होछि फरासी विप्लव 1789 ख्रीष्टरे संगठित होइतिला। एही विप्लवर पूर्ववर्ती समय को पुरातन अमल बोली कहा जाए। ठीक अछि, तो कौन कहा जाए ना पूर्ववर्ती समय को पुरातन अमल कहा जाए। बौरव राजवंशर प्रतिष्ठाता किए, से केबे सिंहासन आरोहण करथिले। चतुर्दश लोई बौरव राजवंशर प्रतिष्ठा करथिले। से 1643 ख्रीष्टरे सिंहासन आरोहण करथिले। ये नामर केतरा राजा आसिले ना हमर फ्रांस रेवोल्यूशन समय रे आसिले 3 जन। प्रथमत होचंती चतुर्दश लोई, द्वितीयत होचंती पंचदश लोई, तापर तृतीय षोडश लोई। तो बौरव राजवंश किए प्रतिष्ठा करथिले हमर ये चतुर्दश लोई। ठीक अछि। 3 नंबर चतुर्दश लोई किए से कोन कहउथिले ना चतुर्दश लोई थिले फ्रांस रो सम्राट। से किए थिले ना फ्रांस रो सम्राट। से कहउथिले मु हेउची राष्ट्र। से कोन कहउथिले ना मु ही निजे राज्य कहउथिले। ठीक अछि। तापर 4 नंबर पंचदश लोई किए से कहिथिले मो परे महाप्रलय। पंचदश लोई थिले चतुर्दश लोई को उत्तराधिकारी फ्रांस रो सम्राट। से कहिथिले मो परे महाप्रलय। देखो एटा आसीबो क्वेश्चन आसीबो किए कहिथिले मु ही राष्ट्र। तो सेटा हबो हमर चतुर्दश लोई हला। तापर किए कहिथिले मो परे महाप्रलय ना सेटा हबो हमर पंचदश लोई। ठीक अछि। 5 नंबर दर्पण कक्ष को किए एवं केउठारे निर्माण करा जायथिला। दर्पण कक्ष को चतुर्दश लोई निर्माण करथिले। किए निर्माण करथिले ना प्रथम राजा। यह प्यारिस ठारू केते 11 किलोमीटर दूर रे थिबा वर्साई नामक एक सुंदर नगरी रे रूपे निर्मित होइतिला। ठीक अछि। एटा कोड निर्मित होइतिला वर्साई नगरी रे निर्मित होइतिला। एटा या किए निर्माण करथिले ना हमर के ना चतुर्दश लोई। ठीक अछि। तापर कोन रहला 6 नंबर कोन देछि यूरोप इतिहास को केतोटी युग रे विभक्त करा जायछि। से कोन से गुडी को कोन। ठीक अछि ना केतरा यार विभक्त करा जायछि ना 3टी युग रे विभक्त करा जायछि। काहा को ना यूरोप इतिहास को 3टी युग रे विभक्त करा जायछि, तथा प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। ठीक अछि। 7 नंबर कोन चतुर्दश लोई केतोटी युद्धर सम्मुखीन होइथिले। से गुडी को कोन ना से केतोटी युद्ध करथिले रे ना चतुर्दश लोई 3टी युद्धर सम्मुखीन होइथिले, तथा अधिकार समर्पण युद्ध, डच युद्ध और अगस्टबर्ग संघ युद्ध हला। से केतोटी युद्ध सम्मुखीन होइथिले ना 3टी हला। तापर 8 नंबर कोन मेरी एंटिनेट किए तांको मां को नाम कोन ना राजा षोडश लोई को रानी के मेरी एंटिनेट। तांको मां को नाम मेरिया थेरेसा। ठीक अछि हला। मिराबिउ मेरी एंटिनेट संपर्क कोन कहिथिले के मिराबिउ कोन कहिथिले मेरी एंटिनेट को विषय रे कोन कहिथिले मिराबिउ कहिथिले राजांको निकट रे मात्र जने पुरुष अचंती तांको स्त्री। हेले मिराबिउ कोन कहिथिले माने मेरी एंटिनेट को विषय रे समस्त हमरो षोडश लोई राजांको माने फ्रांस विप्लव समय रे फरासी विप्लव समय रे समस्त विरोध करथिले। तांको पक्ष रे केही भी नथिले, माने 1% भी राजांकर कोन माने लोक नथिले। तांको पाखरे केवल तांको स्त्री ही तांको सपोर्ट करथिले। तेणु करी सेही कथा को आधार करी कि ये कोन कहिथिले मिराबिउ ना राजांको पाखरे जणे मात्र पुरुष अचंती, से होचंती तांकर स्त्री हला। तांको स्त्री को से पुरुष भाव रे ये माने संबोधन करथिले किए ना मिराबिउ। एटा को मन रखो। देखो 10 नंबर मॉन्टेस्क्यू को पूरा नाम कौन वो से केबे जन्मग्रहण करथिले। ठीक अछि ना मॉन्टेस्क्यू को पूरा नाम चार्ल्स लुई सेकेंडांट। से 1689 ख्रीष्टरे ना जन्मग्रहण करथिले। ठीक अछि। से केबे जन्मग्रहण करथिले ना 1689। मॉन्टेस्क्यू को लिखित 2टी पुस्तकर नाम लेख ना आईन तात्पर्य और पारस्यक नीति सम्मतिला। मॉन्टेस्क्यू को 2टी पुस्तक। 12
ଭୋଲ୍ଟାୟାରଙ୍କ ରଚିତ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ କ'ଣ? ନା ଇଂରେଜଙ୍କ ଉପରେ ପତ୍ରମାନ ଓ ସହନଶୀଳତା ଉପରେ ନିବନ୍ଧ। ଦେଖ ଏ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଫ୍ରାନ୍ସର 3 ଜଣ ଜ୍ଞାନକୋଷ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଦେଖିବା ନା ଡି ଆଲମ୍ବର୍ଟ ଏବଂ ହେଲଭିଟିସ୍ ଓ କ'ଣ ହଲବାକ୍ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ପିଜି ଓକ୍ରାଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 2 ଜଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନା ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଫିଜି ଓକ୍ରାଟ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। କାହା କୁହାଯାଏ? ନା ଫିଜି ଓକ୍ରାଟ୍। ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଫିଜି ଓକ୍ରାଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟର୍ଗଟ୍ ଓ କେସନ୍ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ। ଦେଖ ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଫିଜି ଓକ୍ରାଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କିଏ ମେନ୍ ଲିଡର ଥିଲେ? ନା ଟର୍ଗଟ୍ ଏବଂ କେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଶାନ୍ତର ଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା which was called as ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅନରେଷ୍ଟ ତା କର୍ସିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ଅଶାନ୍ତର ଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କର୍ସିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। 15 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ। ଦେଖ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବର ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା 1 ନମ୍ବର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଥିଲେ ଗୌରବ ରାଜବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଲା। ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ। ସେ ମହାନ ରାଜା ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1442 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ନାବାଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଡ଼ିନାଲ ମ୍ୟାଜାରିନ୍ ତାଙ୍କରି ଅଭିଭାବକ ଭାବେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସଠାରୁ 19 କିଲୋମିଟର, ସେତେବେଳେ କହିଲା 11 କିଲୋମିଟର ନା 19 କିଲୋମିଟର, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍, ଦୂରରେ ଥିବା ବର୍ସାଇ ନଗରୀରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରମଣୀୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରି ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ଅପଚୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରାସାଦର ଦର୍ପଣ କକ୍ଷରେ ସେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ଶେଷରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ମାନେ ସେ କ'ଣ ମାନେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ରଖିଥିଲେ? ସେ କାହାକୁ? ନା ଆମର କାର୍ଡ଼ିନାଲ ମ୍ୟାଜାରିନ୍ଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ବୟସ କମ୍ ଥିଲା ନା, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। କାହାକୁ? ନା କାର୍ଡ଼ିନାଲ ମ୍ୟାଜାରିନ୍ଙ୍କୁ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ। ଦେଖିବା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ଥିଲେ ଗୌରବ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ? ନା 14ତମ ରାଜା ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଶେଷ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ହେଲା। ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ କ୍ରମାଗତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଦେଖ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ କହିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଗିକି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ନା ଏ ଶାସନକୁ ଦେଖିକି। ତାପରେ କ'ଣ? ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ମାନେ ଅର୍ଥର ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା, ଟଙ୍କାର ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ କ'ଣ କଲେ? ନା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଲୋକମାନେ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ କ'ଣ? ନା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ମାନେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିକି ବହୁତ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନଯାପନ କରିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ସରେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ 15 ଲୁଇ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଇଏ କରିକି ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ତାପରେ ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ସେହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶାସନ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା। ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ଏଣୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଉପରେ ଏ କି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଧୀର ଓ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଥିଲେ କ'ଣ? ଧୀର ଓ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଶାସକ ନଥିଲେ। ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ଭାଷାରେ no one trusts him, he has no will of his own। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ବା ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ନଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ, ଆଉ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ ଥିଲେ କ'ଣ? ସେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଶାସକ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ମାନେ ଏଇସବୁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। କାହା ପାଖରେ? ନା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବିପ୍ଳବର ଝଡ଼ ବୋହିଲା। ସେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଫରାସ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା 1789। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଣ୍ଟେସ୍କୁ କ'ଣ? ଚାର୍ଲସ ଲୁଇ ଡି ସେକେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବିପ୍ଳବର 100 ବର୍ଷ 1699 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
କରିଥିଲେ କ'ଣ 100 ବର୍ଷ ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିବା କଥା ନା କ'ଣ ନା ବିପ୍ଳବର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ। ଏବେ ଆମର ମାନେ ବିପ୍ଳବ ହେଲା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ 1799 ଠିକ୍ ଅଛି। 1799 ଆମର ବିପ୍ଳବ ହେଲା ତ ଏଇ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1699 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟାରେନ୍ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ। ସେ କେଉଁ ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ନା ବ୍ୟାରେନ୍ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ନାମରେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଆଇନଜ୍ଞ ଏବଂ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି ସେଠାରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ବୁଲିକି ସେଠିକାର ମାନେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କେମିତି ସେଠାକାର ରାଜନେତା ମାନେ କେମିତି ସେସବୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ନା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ହଉ ବୋଲିକି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। 1748 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଆଇନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କ୍ଷମତାକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଲା। ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆମ କ୍ଷମତା। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଆମକୁ ମାନେ ଶାସନକୁ କ'ଣ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସରକାରଙ୍କର 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଯଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ବିଭାଗ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବିଭାଗ ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିଭାଗ ଠିକ୍ ଅଛି ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ଉଚିତ ହେଲା। ସେ ସେମିତି ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ପାର୍ସିଆନ୍ ଲେଟର୍ସ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ନା ପାର୍ସିଆନ୍ ଲେଟର୍ସ। ଏଥିରେ ସେ ରାଜ ଦରବାର ଏବଂ ଆଭିଜାତ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଣୁ କୁହାଯାଏ ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଯିବା ଆମେ ରୁଷ। କ'ଣ ରୁଷଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଜିନ୍ ଜାକ୍ୟୁସ୍ ରୁଷିଅନ୍। ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଦାର୍ଶନିକ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ନା କ'ଣ ଫ୍ରାନ୍ସ କାହିଁକି ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କାହିଁକି ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା ମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯୋଗାଇଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ରୁଷ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଇନ୍ଧନ ମାନେ କ'ଣରେ ଏବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଆମେ କାଠରେ କିରୋସିନ ପକେଇଲେ ଆମେ ଅଧିକ ନିଆଁ ଜଳିବ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ କ'ଣ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏହି ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ଦ ଫିଲୋସଫର ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ କ'ଣ ରୋମାଣ୍ଟିଜିମ୍ ରୂପେ ସୁପରିଚିତ। ସେ କେଉଁ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ ନା ଦ ଫିଲୋସଫର ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ରୋମାଣ୍ଟିଜିମ୍ ରୂପେ ସୁପରିଚିତ। ସେ ଥିଲେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକଦା ନେପୋଲିଅନ୍ କହିଥିଲେ ଯଦି ରୁଷ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ନା ନେପୋଲିଅନ୍ କହିଥିଲେ। ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି ରୁଷ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହେଇନଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି। 1761ରେ ସେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ସେଥିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ କଲେଜର ନିୟମ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ମାନେ ସମାଜର ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆମେ ଚଳୁଛେ। ଆମେ ମନଇଚ୍ଛା କାମ କରିପାରୁଛେ କି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସମାଜକୁ ଦେଖିକି ସାମାଜିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା କହିଲେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କହି ରୁଷ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଖାଲି ରାଜା ଚାହିଁଲେ ହେବନି। ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ବା ଡିସିସନ୍ ବଳରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ରାଜା ଚାହିଁଲେ ହେବନି କି ଖାଲି ପ୍ରଜାମାନେ ଚାହିଁଲେ ହେବନି। ରାଜା ପ୍ରଜା ଉଭୟଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ବୋଲିକି ସେ କହୁଥିଲେ। କିଏ ନା ରୁଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମ ଜନତା ଯାହା ସାଧାରଣ ମତ ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍ ନାମରେ କଥିତ ତାହା ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ।
ଏବଂ ଏକ ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ରାଜା ତାହାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ରାଜା ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ରାଜା ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ମାନେ ଦେଖ, ରାଜା କାମ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜାକୁ କରାହେଉଛି ନା ରାଜା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ। ଯଦି ରାଜା ସେସବୁ ନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲିକି ଋଷ କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାମ୍ୟ, ମୁକ୍ତି ଓ ଭାତୃତ୍ୱ ମାନେ ଭାଇ ଭାଇ, ମୁକ୍ତି ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବା ମାନେ ସମାନ ପୁରୋଧା ମାନେ ସେଇଠର ମାନେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଋଷଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ'ଣ ମନରେ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବାରୁ 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିଦର ଥିଲେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସକ ଓ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ, ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱ ମାନେ କ'ଣରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନେ ମରିଲେ ମରନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଭାବିକି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମଯାଜକ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଠକନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ଭାବା, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତିକ୍ତତାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ତିକ୍ତତା ମାନେ ଝଗଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ହିଁ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲିକି କିଏ ଦିଦର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସକ ଏବଂ ଧର୍ମଯାଜକ ଭଣ୍ଡ ଭାବା। ହେଲା, 1772 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ସେ ଏକ ବିଶ୍ୱକୋଷର ସଂକଳନ କରି ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଧିକାର ତଥା ଗିର୍ଜାର ପ୍ରଚଳିତ ଦୁର୍ନୀତିର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାବନା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଭାବନା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଜଣେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଥିଲେ। ତୁର୍କ କିଏ? ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ତୁର୍କ ନାମକ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ତୁର୍କ କିଏ ନା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ରାଜଦରବାର ତଥା ସରକାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କିଛି କର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ରାଜଦରବାର ତଥା ସରକାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇଁ, ମାନେ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସେମାନେ ଟିକେ କମାନ୍ତୁ। ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଏବଂ ଧର୍ମଯାଜକ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜାରୀ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ହିତ ପାଇଁ କିଛି କର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ତୁର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭୂମି କର ବସାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ତୁର୍କଙ୍କ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷତଃ ଭୂମି କର ପ୍ରସ୍ତାବ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ଭୋଗ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲା। କେଉଁଟା ନା ଭୂମିକର ପ୍ରସ୍ତାବ। କଥାଟା ବୁଝ, ଭୂମିକର ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ କଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସେମାନେ ଡରିଗଲେ, ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ସମିତି କୋର୍ଟ କ୍ୟାବଲ୍ ଗଢ଼ାଗଲା ଓ ସେଥିରେ ରାଣୀ ମେରୀ ଆଣ୍ଟୋନାଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନା ଗୁପ୍ତ ସମିତି ମାନେ ଟିକେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଭା କଲେ। ସଭାସଦମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ରାଣୀ ମେରୀ ଆଣ୍ଟୋନାଟ ସହ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଯାଉ। ସେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରେ ନା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀରୁ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତୁର୍କଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ ପାଇଁ ରାଜା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କୁ ମତାଇଲେ। ରାଣୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ। ତାପରେ ରାଣୀ କ'ଣ କଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦିଅ ବୋଲିକି ରାଣୀ ବୁଝାଇଲେ। ଏପରି ସୁଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କର ସାହସ ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଦକ୍ଷ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ମାନେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ତୁର୍କ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେଲା। ମାନେ ରାଜା ମାନେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉପଭୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳେ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ, ମହାରାଜ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ରାଜା ପ୍ରଥମ
ଚାର୍ଲସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁଘଣ୍ଟ ବଜାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଗୋଟେ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ, 1789 ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ କଳଙ୍କିତ ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ। ଯେଉଁ ସାମନ୍ତବାଦ ଯେଉଁ କଳଙ୍କିତ ଥିଲା ତାହା ବିଲୋପ ହେଲା। ଗିର୍ଜା ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଅବସାନ ହେଲା। ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, ମୁକ୍ତି ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାତୀୟତା ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। 1791 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏବେ ଯେମିତିକି ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ, ଲିଖିତ ନା ଅଲିଖିତ? ନା, ଲିଖିତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ହେଲା କେବେ 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। 1950 ସେମାନଙ୍କର 1791 ଆମର କେତେ ଆଗରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାତୀୟ ବିଚାରାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଜାତୀୟ ବିଚାରାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ସାମାଜିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଫରାସୀ ସମାଜରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ଅସମାନତା ଉପରେ ଫରାସୀ ସମାଜ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଅସମାନ ଧନୀ ଗରିବ ଏମିତି ଅସମାନ ଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି। ଦେୟ କ'ଣ? ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ତ କ'ଣ? ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେମାନେ ପୂଜା ପାଠ ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖାଲି କାମ କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ? ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ରାଟବାଦୀ ମତ ଏବଂ ଏହା କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପୃଥକୀକରଣ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲା, ବରଂ ପୃଥକୀକରଣ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଫରାସୀମାନେ 3ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯଥା କ'ଣ? ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପ୍ରଥମ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସୁବିଧା ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ। କେତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଫରାସୀମାନେ? ନା, 3ଟି, ଧର୍ମଯାଜକ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ଏମାନେ ଥିଲେ ସୁବିଧା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିଲା। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ। କାହିଁକି କହୁଥିଲି? ସମଗ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସର 9/10 ଅଂଶ ଥିଲେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଫରାସୀ ନାଗରିକମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ବିପ୍ଳବ କଲେ, ଯାହା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ତାପରେ ଭୋଲ୍ଟାୟାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖ। 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଭୋଲ୍ଟାୟାର। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ମେରି ଆର୍କଟ୍ ଭୋଲ୍ଟାୟାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା। ସେ କ'ଣ? 1698 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ? 1698। ସେ ଏକାଧାରରେ ଇତିହାସ, ଦର୍ଶନ, କବିତା, ନାଟକ ଓ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରି ୟୁରୋପ ଇତିହାସରେ ସୁପରିଚିତ। ଭୋଲ୍ଟାୟାର ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ରଚନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ବ୍ୟଙ୍ଗ କମେଡ଼ି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କମେଡ଼ି କବିତା ରଚନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ରଚନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ବାସ୍ତିଲ୍ ଦୁର୍ଗକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରୁଷିଆର ରାଜା ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଭୋଲ୍ଟାୟାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରୁଷ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ କ୍ୟାଥେରିନ୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଦରବାରରେ ସହାୟତା ଥିଲେ। ସେ ନିର୍ବାସନ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଫରାସୀବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ। ସେ ଥିଲେ ନିଜ ଯୁଗର ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୁଗକୁ ଭୋଲ୍ଟାୟାର ଯୁଗ ବୋଲି ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏରକମ ଶୁଣିଥିବ ଭୋଲ୍ଟାୟାର ଯୁଗ ବୋଲିକି। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇରାସ୍ମସ୍ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ନା, କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇରାସ୍ମସ୍ ରୂପେ ପରିଚିତ? ନା, ଭୋଲ୍ଟାୟାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଶାସନ, ସମାଜ ଓ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ଭୋଲ୍ଟାୟାରଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଇଜି ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ସରେ କ'ଣ? ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଉଦାରତା ସପକ୍ଷରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଟର୍ ଡି କ୍ୟାଚେଟ୍ ବଳରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ତାଙ୍କ ମତରେ ଈଶ୍ୱର ବା ରାଜା, ବିଶ୍ୱାସ ବା ପ୍ରଥା ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ମତରେ ଗିର୍ଜା ଥିଲା
ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ବରଂ ସେ କ'ଣ ମାନେ ବେନେଭୋଲେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିମ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ଶତ ମୂଷିକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଶତ ମୂଷିକ ମାନେ କ'ଣଟେ 100 ମୂଷା 100 ଶାସନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା 100 ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହେବା ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଭୋଲ୍ଟାୟାର।